हेलो मोर नाम अंजलि अटे। मु एबे 24 वर्षर अटे एवं मो जीवन रे एते किछि होई सारिछि जे केबे केबे भाबे एही सबु एक स्वप्न त नुहे। मु एक छोट गाँ रे बढ़िथिली जेउठारे प्रत्येक व्यक्ति अन्य को जानती एवं कथा घर घर रे विस्तार होई जाए। मोर आखिगुड़िक बड़ बड़ अटंती एवं लोकमाने कुहंती जेतेबेले मु हसे तेबे दुनिया अटकी जाए। मोर फिगर एपरी अटे जेतेबेले मु साड़ी पिंधि बाहर को बाहारे तेबे पवन गुड़िक टिके सारारती दुष्ट होई जांती जेपरी सेमाने मो सहित खेलिबाकू चाहुथांती। किंतु मु सेहीपरी झियो नुहे जे केवल बाहर चमकु थाए, भितरु मु बहुत पवित्र हृदयर अटे। आज मु तुमकू मोर कहानी सुनाउछि, सेही कहानी जेउथिरे राकेश आसिला एवं सबुकिछि बदली गला। आरंभरु कहूछि धीरे धीरे, कारण जीवन मध्य तो एहीपरी ही चाले। एक एक पादरे मु गाँर एक साधारण झियो थिली, किंतु पढ़िबारे तीक्ष्ण थिली। कॉलेज जीवाकू लागिथिली सहर रे जेउठारे बसरे प्रतिदिन आसीबा जीवा करिबाकू पडुथिला। एक दिन बसरे बसिथिली झरका पाखरे एवं बाहारर दृश्यगुड़िक देखुथिली। सेतेबेले राकेश आसिला। से बसरे चढ़िला एवं तार नजर मो उपरे पड़िला। से लंबा चौड़ा थिला, मोच निश हालुका साथीरे थिला एवं आखिगुड़िकरे एक एपरी चमक जहा कहुथिला जे से जीवनकू जीवा जानिछि। से मोर पाखआखरे बसिगला एवं हसिला। भौणीजी कण एही सीट खाली अछि से पचारिला, किंतु तार स्वररे सेही भौणीजी किछि एपरी थिला जे लागुथिला जेपरी से कहुथिला, तुमर एही सीट मो पई तयारी होइछि। मु हालुका भावरे मुंड हलाइली एवं से बसिगला। बस चालिबाकू लागिला एवं आमर कथाबार्ता गुड़िक आरंभ होइगला। से कहिबाकू लागिला जे से सहररे जॉब करे, एक छोट कंपानी रे एवं गारू प्रतिदिन जाए आसे। मु कहिली जे मु कॉलेज जाए एवं से हसिकी कहिला, अरे वाह, एते स्मार्ट झियो पाठ पढुछि। मु तो भाबुछि तुम भली झियोकू तो दुनिया जीतिबा उचित। तार कथा गुड़िकरे एक डबल मीनिंग द्विअर्थी थिला। जेपरी जीतिबा कहिबा समय रे तार आखि गुड़िक मो आड़कू देखुथिले, जेपरी कहुथिला जे तुमकू जीतिबार इच्छा अछि। किंतु एबे मु अणदेखा कली एवं कथा गुड़िक जारी रहिला। सेही दिनठारु बसरे प्रतिदिन मिलिबा आरंभ होइगला। से सर्वदा मो पाखकू आसी बसुथिला एवं छोट छोट कथा गुड़िक हेउथिला, केबे पागर कथा, केबे गाँर कथा। एक दिन कहिला जे अंजलि तुमर मुस्कान हसत एपरी अटे जे हृदय को छुई जाए। मु लज्जित होई कहिली, अरे राकेश भैया, एपरी कथा गुड़िक कुहंतु नहीं। किंतु से भैया शुणी हसिला एवं कहिला, भैया मु तो तुमर दोस्त बंधु अटे। अंजलि तार स्वररे सेही उष्मता थिला जहा टिके उत्तेजना पैदा करुथिला, जेपरी माने से कहुथिला जे दोस्ती ठारू आगोकू किछि अछि। मु भाबुथाए जे एही पुओ कण चाहुछि, किंतु कथागुड़िक एते मिठा थिला जे अटकी पारुनथिला। धीरे धीरे आमे फोन रे मध्य कथा हेबाकू लागिलु। से रातिरे मेसेज करुथिला, सोईगल किंबा मो विषय रे भाबुछ। मु जवाब देउथिली, सोउछि गुड नाइट। किंतु से पुणी लेखुथिला, स्वप्नरे मिलिथाउ। एपरी मेसेज गुड़िक जहा टिके सारारती लागुथिला, किंतु मु भाबुथिली जे बोध हुए से मजाक करुछि। एक संध्यारे बसरे आमे बसिथिलु एवं बस अटकी रहिथिला कारण आगरे ट्राफिक थिला। से मोर पाखकू आसिला एवं कहिला, अंजलि तुमर एही चूड़ी गुड़िक केते सुंदर अटंती। जेतेबेले बाजंती तेबे हृदयर धड़कन बढ़ी जाए। मु हसिकी कहिली, तुमे मध्य ना प्रति जिनिसरे किछि ना किछि खोजि नियो। से मुस्कुराला, हसिला एवं तार आंगुठी हालुका भावरे मो चूड़ीकू छुईदेला जेपरी भूलरे। किंतु सेही स्पर्श एपरी थिला जे लागिला जेपरी से जानिशुणी करिथिला एवं मो मनरे एक अजीब हलचल हेला। मु भाबिली कोउठी एहा आगकू किछि करिवार भाबु नाही त, किंतु से तुरंत पछकू हटिगला एवं कथा बदलाई देला। चालंतु काली कॉफी पीवाकू चलिबा, से पचारिला। मु मना कली, नाही घरे माँ इंतजार अपेक्षा करुथांती। किंतु से कहिला, अरे केवल कॉफी किछि नुहे, जेपरी माने से कहुथिला जे कॉफीर बाहानारे आउ किछि। मु पुणी मना करिदेली, किंतु मनरे भाबुथिली जे कोउठी एहा सतरे भल पुओ अटे किंबा केवल टाइम पास करुछि। पुणी एक दिन कॉलेजरू फेरिबा बेले बसरे से नथिला। मु एका बसिथिली एवं भाबुथिली जे आज केते खाली खाली लागुछि। सेतेबेले फोन आसिला तार, अंजलि आज बस मिस होइगला, किंतु मु तुम गाँ पाखरे अछि एक कामरे, मिली पारिबो कि? मु भाबिली काहींकी ना मिली जिबी। घर पाखरे एक छोट दोकानरे मिलिबाकू कहिली। से आसिला एवं तार हातरे एक छोट पैकेट थिला। एहा तुम पाई, कहिला। मु खोलिली त भितरे एक सुंदर स्कार्फ थिला। तुम बेकरे भल लागिबो, से कहिला एवं तार आखि गुड़िक मो बेक उपरे अटकी गले जेपरी से कल्पना करुथिला। मु लज्जित होइगली।
ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି? ସେ କହିଲା, ଆରେ ତୁମର ମୁସ୍କାନ ପାଇଁ କିଛି ବି। ଆମେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଦୋକାନବାଲା ଚା ଦେଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ପିଉ ପିଉ ଗାଁର କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ନିଜର ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଯେ କିପରି ତାର ବାପା କିସାନ କୃଷକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସହରରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ ତାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଖସିଯାଉଥିଲେ, ଯେପରି ତୁମର ଏଇ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗଭୀର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ମନ ହୁଏ। ମୁଁ ହସିଦେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହି ବୁଡ଼ିଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଉଠି ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ତ ଭାବୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମୁଲାକାତଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବେ ବସାରେ, କେବେ ଫୋନରେ, କେବେ ଗାଁର ବାହାରେ। ଏକ ଦିନ ସେ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିପରି ସ୍ୱପ୍ନ? ସେ ହସିଲା, ଭଲ ଭଲ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସାଥିରେ ବୁଲୁ ହସୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୁସ୍କାନରେ କିଛି ଲୁଚିଥିଲା, ଯେପରି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଆଉଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ସେ ପ୍ରେମରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବୁଝିଗଲା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରୁଥିଲା। ଯେପରି ଏକ ଦିନ ଫୋନରେ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଶାଢ଼ୀ। ସେ କହିଲା, ୱାହ, ଶାଢ଼ୀରେ ତୁମେ କେତେ ଗ୍ରେସଫୁଲ ଲାଗୁଛ, ଯେପରି କୌଣସି ରାଜକୁମାରୀ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେସଫୁଲ କହିବା ସମୟରେ ତାର ସ୍ୱର ଟିକିଏ ଭାରି ହୋଇଗଲା, ଯେପରି ମାନେ ସେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲା ଯେ ଶାଢ଼ୀ କିପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲି, ତୁମର ଦିନ କିପରି ଥିଲା? ଏବଂ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମର ଦୋସ୍ତି ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଏକ ଦିନ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବି କି? ମୁଁ ଡରିଗଲି। ନାହିଁ ମା, ବାପା କ'ଣ କହିବେ? ସେ କହିଲା, ଆରେ ଦୋସ୍ତ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଗାଁରେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ଷେତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ବସିଲୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ଦେଖିଲୁ। ସେ କହିଲା, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅଟେ, ହେଲା ନା? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଶାନ୍ତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିଗଲି। ରାକେଶ ଏପରି କଥାଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ହସିକି କହିଲା, ମଜା କରୁଛି ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ଚମକ ଥିଲା, ଯାହା କହୁଥିଲା ଯେ ମଜାକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ କୋଉଠି ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ସର୍ବଦା। ପୁଣି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ମୋ କଲେଜରେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ରାକେଶକୁ କହିଲି ଏବଂ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। କାଲି ସହରରେ ମିଳିବା, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ମୁଁ ଗଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ବହିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଦେଇ। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ତାର ହାତ ମୋ ହାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏପରି ହୁଏ। ସ୍ପର୍ଶ ଗରମ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ହାତ ହଟାଇଦେଲି। ସେ ହସିଲା। ସରି, ଭୁଲରୁ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। ସେ କହିଲା, ଚାଲ କିଛି ଖାଇବା। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ଚା ପିଇଲୁ। ସେଠାରେ ବସିଲୁ ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୋସ୍ତ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ଦୋସ୍ତଠାରୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ତରିକା ଟିକିଏ ଅଜୀବ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସମୟ ସହିତ ଆମର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା, ମୋର ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ। ଏକ ଦିନ ଫୋନରେ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ଯଦି ମୁଁ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ରାକେଶ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇନ୍ତଜାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାର କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ଇନ୍ତଜାର ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେପରି ସେ କିଛି ପାଇବାର ତରବରରେ ଅଛି। ତଥାପି ସେ କେବେ ଜୋର ପକାଉନଥିଲା। ଏକ ଦିନ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ୍, ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ନଜରଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଉପରେ ଥିଲେ। ପରେ ମିଳିଲୁ ଏବଂ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ଯେପରି କୌଣସି ପରୀ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ କହିଲା, ପରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ମନ ହୁଏ। ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି, ରାକେଶ, ସୀମାରେ ରୁହ। ସେ ହସିକି କହିଲା, ଆରେ ମଜାକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ତାର ମନସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଅଟକି ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭଲ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା, ଯେପରି ମୋର ପଢ଼ିବାର ତାରିଫ, ମୋର ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସଗୁଡ଼ିକ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପହାର ଦେଉଥିଲା। ଏକ ଦିନ ଏକ ବହି ଦେଲା। ଏହା ପଢ଼ି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବହିଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ସେଥିରେ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ରାକେଶ ଏପରି ହିଁ ଚାହେଁ। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନରେ ସେ କହିଲା,
ଅଞ୍ଜଳି କାଲି ମୋ ସହିତ ଏକ ଜାଗାକୁ ଚାଲିବ କି? ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପାର୍କରେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗଲି କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା ଯେ କେବଳ କଥା ହେବା। ପାର୍କରେ ଆମେ ବସିଲୁ ଏବଂ ସେ କହିଲା, ତୁମର ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନାଜୁକ, କୋମଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହାତ ଧରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇଦେଲି। ରାକେଶ, କେବଳ କଥା। ସେ କହିଲା, ହଁ କେବଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହାତ ଧରିକି କଥା ହେବାରେ ମଜା ଆସେ। ମୁଁ ମନା କଲି ଏବଂ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେ ନିଜର ଜୀବନର ମୁସ୍କିଲଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା, କିପରି ସେ ଏକାକୀ ମହସୁସ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ତାର ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ସଲାହ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାର ତାର କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମତଲବ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଯେପରି ଏକାକୀପଣ ଦୂର କରିବାର ମନ ହୁଏ ତୁମ ସହିତ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କୋଉଠି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତ ଯିବ ନାହିଁ କି? ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ମୋର କଲେଜ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତଲାସ ସନ୍ଧାନ ଥିଲା। ରାକେଶ କହିଲା, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୋର କମ୍ପାନୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ସେ ମୋତେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ତିଆର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ତୟାରୀର ଦୌରାନ ସମୟରେ ସେ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏପରି କହିବା ଏବଂ ତାର କାନ୍ଧ ମୋ କାନ୍ଧ ସହିତ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ହଟୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲା ଆରାମରେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଟେ। ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କମ୍ପାନୀରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର କମ୍ପାନୀରେ। ସେ ଖୁସି ହେଲା। ଆରେ ୱାହା, ତୁମେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତାର ଖୁସିରେ କିଛି କମି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେପରି ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାର ସହିତ କାମ କରେ। ଏବେ ମୁଁ ସହରରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ବସ୍ରେ ମିଳିବା କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଲା। ସେ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ଏବେ ତୁମେ ବିଜି ହୋଇଯାଇଛ। ମିଳିବା ତ ବନକା ଦରକାର ଅଟେ। ଏକ ଦିନ ମିଳିଲୁ ଏକ କ୍ୟାଫେରେ। ସେଠାରେ ବସି କଫି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲା, ତୁମର ଏହି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କେତେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଟେ। ଲାଗୁଛି ଯେପରି କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ରାକେଶ, କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ହସିଲା। ମଜାକ ଅଞ୍ଜଳି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ତୁମର ଓଠଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି, ବନ୍ଦ କର ଏପରି କଥାଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ସରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ୟାର କରେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଫ୍ କହିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ମନରେ ଉଥଲ ପୁଥଲ ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ସତରେ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ। ସେ କହିଲା, ଯେତେ ସମୟ ଦରକାର। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ଶାଦୀ, ବିବାହ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସର୍ବଦା ସେହି ସାରାରତିଶ, ଯେପରି ଶାଦୀ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରରେ ସେହି ମତଲବ ଥିଲା ଯେ ରାତିମାନଙ୍କରେ ଏକା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ପୁଣି ଏକ ଦିନ ବଡ଼ ଫଇସଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ତାକୁ ମିଳିବାକୁ ଡାକିଲି। କ୍ୟାଫେରେ ବସିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି, ରାକେଶ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶାଦୀ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ତଜାର ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ଆମେ ଏବେରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫ୍ ଥିଲି ଯେ ସୀମା ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଜୀବନ ସାଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲା କେବେ କେବେ। ଏକ ଦିନରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ କହିଲା, ତୁମର ଏହି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କେତେ ଟାଇଟ୍ ଅଟେ। ଲାଗୁଛି ଯେପରି ତୁମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ହସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମୁଁ ମନା କଲି ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ମେସେଜ କଲା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମିଳିଥାଉ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ପୁଣି ମାସଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ସେ ମୋତେ ଏକ ଛୋଟରେ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନୁହେଁ, ଏକା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସାଫସୁଥରା ଭଲ ଭାବରେ। ସେଠାରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ସଚ୍ଚା ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଶିଖାଇଲ ଯେ ପ୍ୟାର କ'ଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଏବେ କାହାଣୀର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଏକ ଦିନ ମୁଁ ତାର ଫୋନ୍ ଦେଖିଲି। ଭୁଲରୁ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲି ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ନିଜର ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା, ଯିଏ ବିଦେଶରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଏପରି ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ପୁଣି ସାଫ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲା। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ଶାଦୀର ପ୍ରପୋଜାଲ, କିନ୍ତୁ ଅନୋଖା ତରିକାରେ। ସେ ମୋତେ ଏକ ଥିଏଟରକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ନାଟକ ଚାଲୁଥିଲା। ପ୍ଲେରେ ସେମାନେ ଆମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ ଭର୍ସନ, ସଂସ୍କାରୀ ରୂପ। ଅନ୍ତରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ିକରେ ବସି କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ଶାଦୀ କରିବ କି? ମୁଁ ହଁ କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ପ୍ରକୃତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ରାକେଶ କେବେ ବି ଥରକି ନଥିଲା। ସେସବୁ ମଜାକ ଥିଲା ଯାହା ସେ ନିଜର ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଇନସାନ ମଣିଷ ଥିଲା। ସେ କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଶାଦୀ ପରେ ମୋର ସାହେଲି ଜୀବନ ଏକଦମ ଖୁସହାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାର।
ଲୋକମାନେ ଭାବୁ ରହିଗଲେ ଯେ କିଛି ହେବ କିନ୍ତୁ ହେଲା କିଛି ନୁହେଁ। ଅନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏହି କାହାଣୀ କେତେ ଭଲ ଅଟେ କାରଣ ପ୍ୟାର ଜିତିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ।